Hello friends. So in today's in last video we started discussing about cell theory and who gave the cell theory and what are the postulates of cell theory. So in today's video we are going to discuss about size of different cells. So we will be we'll be discussing different examples of organisms and their sizes. Okay, so first example is the smallest organism or smallest cell is mycoplasma, or we call it as PPLO. PPLO means pluro pneumonia like organism. Okay, it is pluro pneumonia like organism, or you call it as mycoplasma. Its size is about 0.1 micrometer to 0.3 micrometer. 0.1 micrometer to 0.3 micrometer. Okay, that is mycoplasma. But this organism, this organism is you can say it has it is smaller than bacteria, but greater than a virus. Okay, it is greater than a virus. So this organism doesn't have or it is without cell wall. Okay, so in exam, if a question is asked what is or which is the smallest organism, then you have to answer mycoplasma or PPLO. But if a question is asked that name organism, or which organism is the smallest organism with cell wall, then it is bacteria. Okay, so bacteria has cell wall, and its size ranges from 1 micrometer to 5 micrometer, around about 5 micrometer. Okay, and it has cell wall. Okay, so જો તમને એક્ઝામમાં એવું પૂછવામાં આવેલું હોય કે કયું ઓર્ગેનિઝમ સૌથી નાનું છે જેની અંદર સેલ વોલ હોય, તો એ જગ્યાએ જવાબ આવશે બેક્ટેરિયા. પણ સેલ વોલ વગરનું ઓર્ગેનિઝમ પૂછેલું હોય, અથવા તમને ખાલી એટલો જ ક્વેશ્ચન પૂછેલો છે કે વિચ ઇઝ ધી સ્મોલેસ્ટ ઓર્ગેનિઝમ, then it is mycoplasma, and its size ranges from 0.1 micrometer to 0.3 micrometer. Okay, then size of largest cell. Okay, smallest cell ની આપણે વાત કરી તો largest cell કયો થશે? Largest cell is ostrich egg. Okay, ostrich નું egg જે હોય, ઈંડું જે હોય, that is the largest cell. Okay, and size of human RBC is about 7 micrometer. Okay, it is 7 micrometer in diameter. The longest human cell is neuron. Okay, it is the longest human cell, or you can call it as nerve cell, okay, which is the largest human cell.
largest human cell. Okay, here we were talking about length. Here we are talking about the volume of the cell. Then it is ovum or egg cell that is present in female. Okay, egg cell. And smallest cell in human. Smallest cell in human cell is sperm. Okay, it is sperm. Right? So these are the different sizes of cells you observe in routine life. Okay. Now we'll discuss what are the factors affecting. આપણે જોયું કે ઘણા બધા ઓર્ગેનિઝમ છે તે બધા ઓર્ગેનિઝમની સાઇઝીસ જે છે તે વેરી થાય, પણ આમાં એક વસ્તુ તમે મોસ્ટ કોમનલી જોઈ હશે, એક્સેપ્ટ ઓસ્ટ્રિચ એગ. ઓસ્ટ્રિચ એગ સિવાય તમે બાકીના જેટલા પણ ઓર્ગેનિઝમ છે અથવા આપણા અંદર આપણા બોડીની અંદર પણ જેટલા પણ સેલ્સ છે તે બધા સેલ્સ માઇક્રોમીટર ઓર માઇક્રોમીટરની સાઇઝમાં કેમ આવે. ઓકે, લેટ્સ સે મતલબ આપણે લખોટીની સાઇઝના કેમ નથી અથવા એના કરતાં મોટી સાઇઝના કેમ નથી, આપણા બોડીના જેટલા પણ સેલ્સ છે તે બધા માઇક્રોમીટર સાઇઝના કેમ છે. ઓકે, તો એના માટે આપણે જોવાનું છે, એના માટે આપણે વી આર ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ a new topic that is not given in your textbook. Okay, that is factors affecting size of the cell. Okay, we are going to discuss a new topic, that is factors affecting size of the cell. Affecting or determines, okay, size of the cell. So first factor that affects the size or that determines the size of the cell is nucleocytoplasmic ratio. Okay, nucleocytoplasmic ratio. So now as the name suggests, nucleocytoplasmic ratio, that means we are talking about the size of the nucleus. Okay, that is dependent on the size of the cytoplasm. Let's say this is a particular cytoplasm and this is its nucleus. So ન્યુક્લિયસ જે છે તેના અકોર્ડિંગલી જ આ સાઇટોપ્લાઝમ ગ્રો થશે એન્ડ સાઇટોપ્લાઝમના અકોર્ડિંગલી આ ન્યુક્લિયસ ડેવલપ થશે. સપોઝ હવે જેનેટિક મટીરિયલ જે છે તે તો બધાનું ફિક્સ હોય, તો એના અકોર્ડિંગલી જ સાઇટોપ્લાઝમ જે છે તે ડેવલપ થાય. સપોઝ આ ન્યુક્લિયસ આટલું ને આટલું રહે, ઓકે, લેટ્સ સે ન્યુક્લિયસ એટલું ને એટલું છે, પણ એનું સાઇટોપ્લાઝમ બહુ મોટું થઈ ગયું, સાઇટોપ્લાઝમ વધી ગયું. ઓકે, તો આ ન્યુક્લિયસ જે છે તે પહેલા જે એક્ટિવિટીને કોપઅપ કરી શકતું હતું, આની અંદર જે બી એક્ટિવિટીઝને કંટ્રોલ કરે, સેલની અંદર બધી એક્ટિવિટીને કંટ્રોલ કોણ કરશે? ન્યુક્લિયસ, રાઈટ? બટ અહીંયા સાઇટોપ્લાઝમ એટલું મોટું થઈ ગયું છે કે એની અંદર જે બી એક્ટિવિટી છે, ધોઝ એક્ટિવિટીઝ વિલ નોટ બી કંટ્રોલ્ડ બાય ધીસ સ્મોલર ન્યુક્લિયર. ઓકે, સ્મોલર ન્યુક્લિયસ. સો this cell will not cope up its routine metabolic activities and eventually it will die. Okay, એટલે એક પર્ટિક્યુલર સાઇઝ છે તે સાઇઝની રેન્જમાં જ સેલ્સ જે છે તે એક્ઝિસ્ટ કરે. સો ન્યુક્લિયોસાઇટોપ્લાઝમિક રેશિયો જે છે તે મેટર કરે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ. ઓકે, બીકોઝ જેનેટિક મટીરિયલ જે છે તે અલ્ટિમેટલી સેલની અંદર જેટલી પણ મેટાબોલિક એક્ટિવિટી થાય, એન્ઝાઇમ્સ થ્રુ થાય ઓર એલ્સ કોઈ પ્રોટીન થ્રુ થાય, તો એ બધા પ્રોટીન ને એન્ઝાઇમ્સ બનવાના અલ્ટિમેટલી શામાંથી છે? ન્યુક્લિયસમાંથી છે. ઓકે, સો સાઇટોપ્લાઝમ એકદમ વધી જાય તો એ જેટલી બી મેટાબોલિક એક્ટિવિટીઝ છે તેને એ કોપઅપ ના કરી શકે. સો ન્યુક્લિયોસાઇટોપ્લાઝમિક રેશિયો જે છે તે સેલની સાઇઝને અફેક્ટ કરે. એટલે બહુ વધારે પડતા મોટા સેલ્સ હોય તો એના એની એક્ટિવિટીને ન્યુક્લિયસ
પહોંચી નથી વળવાનું, બીકોઝ ન્યુક્લિયસનો ડેટા જે છે તે વધવાનો નથી, રાઈટ. ડુપ્લિકેટ થઈ શકે પણ એ એટલું કંટ્રોલ ના કરી શકે. ઓકે, એટલા માટે સાઇઝ જે છે તે આપણને માઇક્રોમીટર સાઇઝમાં દેખાય. ઓકે, સેકન્ડ ઇઝ surface area to volume ratio. Okay, surface area to volume ratio. અને આપણે થોડી વાર એને ડિસ્કસ કરીએ. ઓકે, થર્ડ ઇઝ rate of metabolism. Okay, so metabolism આપણને ખ્યાલ છે, breakdown or formation of macromolecules. Okay, so એટલે આપણે જો બે અલગ અલગ સેલ્સના એક્ઝામ્પલ લઈએ, લેટ્સ સે મસલ સેલ એન્ડ આપણો સ્કિનનો કોઈ સેલ લઈ લઈએ, રાઈટ. તો સ્કિનના સેલ્સ જે છે તેની અંદર મેટાબોલિક એક્ટિવિટી એટલી બધી વધારે નહીં હોય જેટલી બધી મસલ સેલ્સની હશે, કારણ કે મસલ સેલ જે છે તે કન્ટિન્યુઅસ કામ કરતા હોય, રાઈટ. તો એના અંદર મેટાબોલિક એક્ટિવિટી વધારે હોય, જ્યારે સ્કિન સેલ્સ જે છે તેની અંદર મેટાબોલિક એક્ટિવિટી ઓબ્વિયસલી ઓછી હોવાની, બીકોઝ એના જે છે તે ડાયરેક્ટ કોઈ ફંક્શન્સ નથી, રાઈટ. એટલે મેન્ટેનન્સમાં અસર કરે એ આપણને પ્રોટેક્ટિવ લેયર છે, એટલે પ્રોટેક્શનમાં હેલ્પ કરે, પણ એ મૂવમેન્ટમાં કે એમ તેમ બીજી કોઈ એક્ટિવિટીમાં હેલ્પ નથી કરતું, જેના લીધે એનો રેટ ઓફ મેટાબોલિઝમ જે છે તે અલગ અલગ હોય. સો એ પણ વસ્તુ સાઇઝને અફેક્ટ કરે, રાઈટ. જેટલી મેટાબોલિક એક્ટિવિટી વધારે હોય તેટલું એનું સાઇઝ જે છે તે મોટી હોય. ઓકે, that depends. Now we'll come to the surface area, second number topic, that is surface area to volume ratio. Okay, so સૌથી વધારે અફેક્ટ કરતું હોય સેલની સાઇઝને તો આ વસ્તુ એફેક્ટ કરે, સરફેસ એરિયા ટુ વોલ્યુમ રેશિયો. એના માટે આપણે એક ક્યુબિકલનું એક્ઝામ્પલ લેવાનું છે. લેટ્સ સે હું 1 સેન્ટીમીટરની લેન્થ વાળું ક્યુબિકલ લઉં. ઓકે, સો ક્યુબિકલ એટલે એની અંદર એની ચારે બાજુ જેટલી પણ સાઇડ્સ છે તે બધી સાઇડ્સની લેન્થ કેટલી હશે? 1 સેન્ટીમીટર. ઓકે, આ જેટલી પણ સાઇઝ છે તે બધી કેટલી હશે? 1 સેન્ટીમીટર હશે. ઓકે, હવે આનો જો સરફેસ એરિયા આપણે 1 સેન્ટીમીટરનો જે ક્યુબિકલ છે તેનો સરફેસ એરિયા આપણે શોધવો હોય તો કયું ઇક્વેશન યુઝ કરીએ આપણે? સરફેસ એરિયા ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 6L સ્ક્વેર અથવા લેન્થ ઇન્ટુ બ્રેથ. ઓકે, લેન્થ ઇન્ટુ બ્રેથ ઇન્ટુ 6 સાઇડ્સ. ઓકે, ટોટલ 6 સાઇડ્સ હશે. આગળની સાઈડ, પાછળની સાઈડ, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ, રાઈટ હેન્ડ સાઈડ, ટોટલ 4 સાઈડ થઈ ગઈ, ઉપર એન્ડ નીચે ટોટલ 6 સાઈડ થઈ ગઈ. લેન્થ ઇન્ટુ બ્રેથ ઇન્ટુ 6 સાઇડ્સ. ઓકે, તો લેન્થ આની કેટલી છે? 1 સેન્ટીમીટર ઇન્ટુ 1 સેન્ટીમીટર ઇન્ટુ 6 સાઇડ્સ છે. ઓકે, સો આનો સરફેસ એરિયા કેટલો બનશે? 6 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. ઓકે, આ જે છે તે લેન્થ ઇન્ટુ લેન્થ જ કહેવાય, બીકોઝ બંને લેન્થ એન્ડ બ્રેથ બોથ આર સેમ, એટલે 6 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર સરફેસ એરિયા થઈ ગયો આ ક્યુબિકલનો. ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ લઈએ છે, રાઈટ. ધેન હવે આપણે આનું વોલ્યુમ મેજર કરીએ. સો વોલ્યુમ કઈ રીતે મેજર થશે? લેન્થ ઇન્ટુ બ્રેથ ઇન્ટુ હાઈટ. ઓકે, L ઇન્ટુ B ઇન્ટુ H. ઓકે, તો લેન્થ 1 ઇન્ટુ 1 ઇન્ટુ 1 એટલે 1 સેન્ટીમીટર ક્યુબ. ઓકે, 1 સેન્ટીમીટર ક્યુબ. તો આનો સરફેસ એરિયા 6 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર છે અને વોલ્યુમ છે 1 સેન્ટીમીટર ક્યુબ. આનો રેશિયો લેવાનો છે આપણે. શું કીધું છે? સરફેસ એરિયા ટુ વોલ્યુમ રેશિયો. તો આપણે રેશિયો જો લઈશું તો સરફેસ એરિયા ટુ વોલ્યુમ રેશિયો તો શું બનશે? 6:1. ઓકે, આનો સરફેસ એરિયા ટુ વોલ્યુમ રેશિયો કેટલો આવ્યો? 6:1. નાઉ સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ લઈએ. સપોઝ હવે આ જે ક્યુબિકલ છે તેની સાઈઝ હું થોડી વધારું, એટલે 1 સેન્ટીમીટરનું લીધેલું હતું તેની જગ્યાએ 2 સેન્ટીમીટરનું લેવું, રાઈટ. તો 2 સેન્ટીમીટરનું લઈશ તો એની બધી જ સાઈઝ જે છે તેની સાઈઝ ઓબ્વિયસલી 2 સેન્ટીમીટર થઈ જશે. એટલે હું ડ્રો નથી કરતો, ડાયરેક્ટ એનો આપણે સરફેસ એરિયા ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ. ઓકે,
So surface area is equals to length into breadth into 6 sides. Okay, તો અહીંયા length કેટલી છે 2 into 6. આન્સર શું આવશે? 6 2 ઝા 12, 12 2 ઝા 24. તો 24 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર આનો સરફેસ એરિયા આવશે. હવે આપણે એનો વોલ્યુમ ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ. વોટ ઇઝ વોલ્યુમ? Volume is equals to L into B into H. Okay, is equals to 2 into 2. Okay, and it makes it 8 centimeter cube. હવે આપણે અહીંયા શું લેવાનું છે? એનો સરફેસ એરિયાનું વોલ્યુમ રેશિયો લેવાનો છે. તો સરફેસ એરિયા ટુ વોલ્યુમ રેશિયો ઇઝ 24:8. જો આને આપણે હજુ સિમ્પ્લિફાઈ કરીએ તો 8 3 ઝા 24. ઓકે, 8 3 ઝા 24 એટલે 8 8 કેન્સલ થઈ જાય. તો અહીંયા શું બનશે? 3:1. ઓકે, એટલે વોલ્યુમ કેટલું રહેશે? અહીંયા વોલ્યુમ બંનેની અંદર સેમ રહે છે. એક નાનો ક્યુબ લીધો ને એક મોટો ક્યુબ લીધો, બંનેનું વોલ્યુમ કેવું છે? સેમ છે, રાઈટ? 1 1. પણ એનો સરફેસ એરિયા કેવો થાય છે? ઘટી જાય છે. ઓકે, એટલે જેમ સેલ ઓર કોઈ પણ ઓબ્જેક્ટ મોટો થાય તેમ એનો સરફેસ એરિયા ઘટે. સેમ વસ્તુ જો ચોકલેટનું એક્ઝામ્પલ આપું. ઓકે, આપણે પર્લ્સ કે એવી કોઈ ચોકલેટ ખાતા હોઈએ ને એ ચોકલેટ આપણે જ્યારે મતલબ સબ કરતા હોઈએ તો એ ઇઝીલી મેલ્ટ ના થાય, રાઈટ? આખી ઇન્ટેક્ટ હોય ત્યારે. બટ જો હું એને દાંત મારીને તોડી નાખું, એના નાના નાના ટુકડા કરી નાખું તો એ ઇઝીલી ફટાફટ મેલ્ટ થશે. કેમ? કારણ કે એના નાના પીસ થઈ ગયા એટલે એનો સરફેસ એરિયા વધી ગયો, અને સરફેસ એરિયા વધવાના લીધે એ સરફેસ એરિયા વધારે સલાઈવાના કોન્ટેક્ટમાં આવે અને ઇઝીલી મેલ્ટ થાય. ઓકે, સો અહીંયા જેમ ક્યુબિકલની સાઇઝ મોટી થઈ એમ એનો સરફેસ એરિયા જે છે તે ઘટી ગયો, પણ વોલ્યુમ એટલું ને એટલું જ છે. સો એ વસ્તુ આપણી બોડીની અંદર કઈ જગ્યાએ એપ્લાય થાય? એક એક્ઝામ્પલ આપું. તમે ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ ભણી ગયા તો ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમની અંદર આપણું સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન છે. એ સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનની અંદર પેલા વિલી ઓર વિલાઈ, રાઈટ? સો ફિંગર લાઇક પ્રોજેક્શન્સ. તો એ વિલાઈ જે છે તે સરફેસ એરિયા વધારવાનું કામ કરે, રાઈટ? હવે જો નાના સેલની જગ્યાએ હું મોટા સેલ મૂકી દઉં તો એનો સરફેસ એરિયા ઘટી જવાનો. ભલે આપણે વિલાઈ રાખેલા છે પણ એની અંદર સેલની સાઇઝ મોટી કરી નાખીએ તો એ સરફેસ એરિયા ઘટી જાય, અને સરફેસ એરિયા ઘટી જાય તો એબ્ઝોર્પ્શન જે છે, એબ્ઝોર્પ્શન મટીરિયલનું એ સ્લો થઈ જાય, રાઈટ? સો these are the three main factors which are affecting size of the cell or which are governing size of the cells. એટલે આ ત્રણ ફેક્ટર છે તેના થ્રુ જ એક સેલની સાઇઝ ડિસાઇડ થાય. આના કરતાં વધારે મોટો સેલ અથવા નાનો સેલ, જો સપોઝ ન્યુક્લિયસ એકદમ નાનું થઈ જાય, ઓકે, એ વસ્તુ પણ અહીંયા તમારે ધ્યાન રાખવાની છે. ન્યુક્લિયો સાઇટોપ્લાઝમિક રેશિયો, કે આ એનો સાઇટોપ્લાઝમ છે અને આ એનો ન્યુક્લિયસ છે. ન્યુક્લિયસ એકદમ મોટું થઈ જાય, ઓકે, તો પણ એ મતલબ એટલું મોટું ન્યુક્લિયસનું કામ જ નથી, કારણ કે એની સામે જે સાઇટોપ્લાઝમ જે છે તે એકદમ ઓછું છે. ઓકે, તો એ ટાઈપના સેલ્સ જે છે તે બહુ રેરલી એક્ઝિસ્ટ કરે. આપણા WBCs ની અંદર તમને એ ટાઈપના સેલ્સ જોવા મળશે. દેટ ઇઝ ડિફરન્ટ સ્ટોરી. આપણે જનરલ સેલ્સની વાત કરીએ છીએ, રાઈટ? તો in general these are the three factors which are affecting size of the cell. Okay, now we are going to discuss about different shapes of the cells. Okay, different shapes of the cells. So shapes of so એક સેલ તમે અત્યાર સુધીમાં આ રીતનો જોયો હશે. એનું સેલ મેમ્બ્રેન જે છે તે અનઇવન શેપની હોય, રાઈટ? બીજો એક સેલ તમે ઓકે, આ રીતનો એકાદો સેલ તમે જોયો હશે, રાઈટ?
સો આ જે છે તે સ્પિન્ડલ જેવા દેખાય. ઓકે, સ્પિન્ડલ જેવા, સોય જેવા દેખાય. ધેન આ રીતના સેલ્સ આપણે ઓલરેડી જોઈ ગયા છે. Then we have this kind of cell. Sorry. Okay, then we have another cell with a little bit different shape. Okay, and there are tuft of cilia arising from this part. Okay, these are tuft of cilia. This is one type of cell. Then all of you must be aware about this type of cell. Okay, you all are aware about this kind of cell. Okay, and then we have a cube shaped cell. Then we have very thin cell, flat cell. Then okay, so we'll name these cells first. Okay, so many of you will recognize this cell as amoeba, right? Because it has a nucleus and uneven cell membrane. But human WBCs are also this type of cells. Okay, so you can name it as amoeba or human WBC. Okay, this cell over here is a smooth muscle cell. It is spindle shaped. Okay, and it is smooth muscle fiber. Okay, smooth muscle fiber. Then this type of cells we already have discussed in 9th standard. Okay, those who have studied with me. Okay, these are choanocytes, and these cells have collar-like structure present at the top. Okay, and the bottom is cylindrical. Bottom is cylindrical, and top has a collar-like structure, and a flagellum arises from that part. So they are also known as collar cells. Collar cells. Okay, so this structure is collar-like structure, and these cells are found in majorly found in poriferans. Okay, એટલે આપણે જે sponges જોઈએ, so they are found in poriferans, that is sponges. Okay, sponges ની અંદરની જે સ્પોન્જો સીલ કરીને કેવિટી હોય, એ કેવિટીની અંદર આ ટાઈપના સેલ્સ જે છે તે ફૂડને ટ્રેપ કરવા માટે ત્યાં અરેન્જ કરેલા હોય. Okay, so those are known as choanocytes or collar cells. Okay, then we have large cells or flat cells. These are skeletal. They are bigger in size. Okay, compared to this one. So they are skeletal muscle fibers. Okay, then we have these cells are known as flame cells, or you can call it as solenocytes, right? Solenocytes, and they are found in the excretory system of platyhelminths. Okay, excretory system of
platyhelminths, or you can take example of planaria. Okay. This is a neuron. Then we have this cuboidal cells. Cuboidal cells are present in the you can say they are the packing material. So in many places they are present as skin cells. Okay. Then we have epidermal cells. Okay. Epidermal cells એટલે સૌથી બહારના જે કવરિંગ હોય તે epidermal cells. Epidermal cells. Then to talk about different type of plant cells, these are all animal cells, right? We'll discuss few plant cells as well. Let us discuss human RBC first. Okay, so human RBC, if you see it is seen as a dumbbell shape, or you can say biconcave disc shape. This shape is because the human RBCs are enucleated cells. Enucleated, that means they don't have nucleus. એની અંદર ન્યુક્લિયસ પહેલા હોય, પણ એ ન્યુક્લિયસ જે છે તે ધીરેથી બહાર નિકળી જાય ડ્યુરિંગ મેચ્યોરેશન. તો એ ન્યુક્લિયસ નિકળી જાય એટલે એ સેલ જે છે તે વચ્ચેથી, ઓકે, એટલે જો તમે મેંદુવડું ઇમેજિન કરો તો તમને મેંદુવડા જેવા જ દેખાય, પણ આની અંદર વચ્ચે હોલ નથી હોતું. ઓકે, જે રીતે મેંદુવડાની વચ્ચે હોલ હોય ને, પણ એ હોલને જો તમે પતલી એક મેમ્બ્રેનથી કવર કરી દો, પતલી મેમ્બ્રેનથી, તો વચ્ચે એમ ખાડો પડી જાય, તો એ એક્ઝેક્ટ શેપના આપણા આરબીસીસ દેખાય. તો આ જે છે તે હ્યુમન આરબીસી છે. ઇટ ઇઝ બાયકોન્કેવ ડિસ્ક શેપ. હ્યુમન આરબીસી. દેન વી હેવ જો ફ્રોગનો આરબીસી કન્સિડર કરવા જઈએ તો ફ્રોગનો આરબીસી જે છે તે okay, RBC of a frog. એની અંદર ન્યુક્લિયસ હોય એટલે એ જે છે તે વચ્ચેથી બલ્જડ દેખાય cells. Okay, now we'll discuss few plant cells. Okay, હા બહુ થોડું નાનું પડે છે. Okay, so we'll discuss few plant cells now. So plant cells ની અંદર મેઇનલી આપણે ઓલરેડી જે 10th સ્ટાન્ડર્ડમાં જોઈ ગયા છે, ડાયકોટ પ્લાન્ટ્સ ની અંદર જે ગાર્ડ સેલ્સ હોય, ઓકે, એટલે સ્ટોમેટાની અંદર આ રીતના ગાર્ડ સેલ્સ પ્રેઝન્ટ હોય. ઓકે, આ જે છે તે ગાર્ડ સેલ્સ પ્રેઝન્ટ હોય. તો આ સિંગલ સેલ, આવા બે સેલ જે છે તે જોડાયેલા છે. આપણે એક સિંગલ સેલ ડ્રો કરીએ તો આ જે છે તે બીન શેપ્ડ ગાર્ડ સેલ છે. ધીઝ આર પ્રેઝન્ટ ઇન ગાર્ડ સેલ ઓફ ડાયકોટ. ડાયકોટ પ્લાન્ટ્સ. ઓકે, એન્ડ મોનોકોટ્સ ની અંદર ડમ્બેલ શેપ્ડ. ઓકે, એટલે મોનોકોટ્સ ની અંદર આ રીતના. So guard cells, monocots. Okay, આ રીતના બે ડમ્બલ શેપ્ડ સેલ્સ જે છે તે એકબીજાની આજુબાજુમાં હોય ને એ સ્ટોમેટા બનાવે. ઓકે, દેન એક કોમા શેપ્ડ સેલ્સ હોય. ઓકે, these are different shapes of cells. કોમા શેપ્ડ સેલ હોય, that is known as vibrio. ઓકે, કોલેરા જેના લીધે ફોર્મ થાય છે Vibrio cholerae. Then a string-like organism. Okay, it is known as spirulum. Okay, spirulum. Then we have sperm cells. Okay, head-like structure, and then they have
long whip-like structure behind. Okay, it's a tail. Okay, so this is human sperm, or you can say sperm cell. Okay, so these are the different type of cells, shapes of cells. Sorry. Okay, now we'll move to types of cells. Okay, so these are shapes of cells. Now we'll discuss types of cells. So mainly there are two types of cells. One is prokaryotic cell and the other one is eukaryotic. Pro means primitive, and karyon. Okay, karyon means nucleus. Okay, so the name itself suggests prokaryotic cells have primitive nucleus. Primitive means not well developed. Okay, not well developed. And U here, U is advanced. And karyon means obviously you know that it's nucleus. So eukaryotic cells have advanced nucleus. So they have the double membrane surrounding the chromosomal material. Okay, then examples of prokaryotic cells. We are going to discuss both the type of cells in detail. So we are just discussing it in brief over here. Okay, so let's say this type of cells, they don't have any membrane bound structures. Okay, no membrane bound structures. Membrane bound structures मतलब એની આજુબાજુમાં જેની આજુબાજુમાં મેમ્બ્રેન હોય તેવા કોઈ સ્ટ્રક્ચર્સ નથી, જેને આપણે જનરલી કહીએ છીએ ઓર્ગેનેલ્સ. તો પ્રોકેરિયોટિક સેલની અંદર જેટલા પણ આપણે પ્રોકેરિયોટિક સેલ જોઈએ, બેક્ટેરિયા જોઈએ, તો એની અંદર મેમ્બ્રેન બાઉન્ડ ઓર્ગેનેલ્સ કોઈ પણ પ્રેઝન્ટ નથી હોતી, જ્યારે ઓર્ગેનેલ્સ આર present. Okay, for example પણ લખી દઈએ. Example, mitochondria, ER means endoplasmic reticulum, then Golgi body, okay, etc. ઘણી બધી આવે, પણ આપણે બે ત્રણ એક્ઝામ્પલ લઈ લીધા, right? So these are the two main differences in a prokaryotic cell and eukaryotic cell. Other differences we'll look into detail. Examples of prokaryotic cell are most of the bacteria. Okay, most of the bacteria fall under the prokaryotic cell. So and તમે already 9th standard ની અંદર classification system ભણી ગયા, તો બેક્ટેરિયા ને આપણે મોનેરા કિંગડમ ની અંદર કન્સિડર કરીએ, જે five kingdom classification તમે સ્ટડી કરી. So these are all monerans. Okay, monerans. બાકીના જેટલા પણ છે તે બધા eukaryotic cells ની અંદર આવે. એટલે જો જોવા જઈએ examples માં, તો fungal cells, then plant cells, then animal cells. Okay, okay, so fungal cells ને આપણે fungi કરીને kingdom માં fungi, then planta, plantae, then animalia. Okay, and the last is protist.
they fall under the kingdom of Protista. Okay, so these are the two types of cells generally we observe. Okay, prokaryotic cell and eukaryotic cell. Right now, so these are the types of cells. Now we'll discuss what type of organisms are observed. Okay, so there are mainly two type of organisms. Okay, type of organisms. So there are two type of organisms. There is unicellular and multicellular. So unicellular and multicellular. Unicellular na example, unicellular means ke single organism capable of performing all type of functions. Okay, એટલે જે મલ્ટીસેલ્યુલર ઓર્ગેનિઝમ જેટલા પણ ફંક્શન પરફોર્મ કરે તે બધા જ ફંક્શન એક સિંગલ સેલ પરફોર્મ કરે. ઓકે, સો એના એક્ઝામ્પલ્સમાં તમે જુઓ તો અમીબા છે, then paramecium, okay, then Euglena, Chlamydomonas, okay, so આ બધા યુનિસેલ્યુલર ઓર્ગેનિઝમના એક્ઝામ્પલ છે. મલ્ટીસેલ્યુલર ઓર્ગેનિઝમ એટલે એક ટાઈપ કરતા વધારે ટાઈપના સેલ્સ. ઓકે, આમાં પાછા બે ટાઈપના આવે. ફર્સ્ટ ટાઈપ જે છે તેમાં 100 of cells, okay, sorry, one type of cells in thousands of numbers. Right, and second type of cells are many type of cells. In thousands of numbers. Okay, આ બેઝિક ડિફરન્સ છે. મલ્ટીસેલ્યુલર ઓર્ગેનિઝમ્સની અંદર પણ બે ટાઈપના હોય. વન ટાઈપ ઓફ સેલ્સ ઇન થાઉઝન્ડ્સ ઓફ નંબર્સ એન્ડ મેની ટાઈપ ઓફ સેલ્સ ઇન થાઉઝન્ડ્સ ઓફ નંબર. ખાલી આટલો ડિફરન્સ છે. એટલે જો આપણે પોરીફેરાનું એક્ઝામ્પલ લઈએ તો એક જ ટાઈપના સેલ હોય, બધા એક જ ટાઈપના સેલ હોય, એ બધા ભેગા થઈને એક ઓર્ગેનિઝમ બનાવે. ઓકે, એટલે એ ખાલી ગ્રુપ ભેગું થાય. ઓકે, જ્યારે આપણું એક્ઝામ્પલ લઈએ તો આપણી અંદર બધી અલગ અલગ ટાઈપના સેલ્સ છે, જેમ કે હાર્ટ સેલ્સ છે, ન્યુરોન્સ છે, આપણી ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમના સેલ્સ છે, લીવર છે, કિડની છે, જેટલા પણ ઓર્ગન્સ આપણે જોઈ લઈએ તો બધાના સેલ જે છે તે અલગ અલગ ટાઈપના છે. રાઈટ, સો એ બે ટાઈપના ઓર્ગેનિઝમ થયા. એટલે આ જે ઓર્ગેનિઝમ છે તેની અંદર આપણે જોઈએ તો બધા સેલ્સ જે છે તે આપણને એક સરખા દેખાય ને એ બધા એક સરખા ફંક્શન કરતા હોય, જ્યારે આપણી અંદર બધાના ફંક્શન જે છે તે અલગ હોય. આનો ફાયદો શું છે? આની અંદર ડિવિઝન ઓફ લેબર. સો બેનિફિટ is we can see division of labor. Okay, we can see division of labor. એટલે અહીંયા બધા સેલ્સ જે છે અલગ અલગ ટાઈપના તેમણે બધાએ કામ વહેંચી લીધેલું છે, જ્યારે અહીંયા બધા કામ બધાએ મતલબ બધા કામ એ લોકોએ સાથે જ કરવા પડે. ઓકે, લેટ્સ સે હાર્ટ સેલ્સ જે છે તેણે ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી કે એ કઈ જગ્યાએથી ગ્લુકોઝ લાવશે, કઈ એનર્જી કઈ રીતે જનરેટ કરશે. રાઈટ,
એ બધું ગ્લુકોઝ બનાવવાનું ને એ બધું કામ જે છે તે આપણે ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમને આપેલું છે. એટલે હાર્ટ સેલ જે છે તે એક જ સ્પેસિફિક ફંક્શન કરે, દેટ ઇઝ પમ્પિંગ ઓફ બ્લડ. ને એમાં પછી કોઈ એરર નહીં આવે. તમે કદાચ ઘણા બધા બેંકમાં જે કેશિયર હોય તેને જોયું હશે, રાઈટ? એ હાથથી પૈસા ગણતો હોય, એની સ્પીડ જોજો અને તમારી સ્પીડ જોજો. એ રોજનું એક જ કામ કરે છે એટલે એની પૈસા ગણવાની સ્પીડ જે છે તે વધારે છે, રાઈટ? એક જ કામ કરે છે એટલે. પણ એને જો 17 અલગ અલગ કામ આપી દઉં તો એની એફિશિયન્સી ચેન્જ થાય અને નોટ ગણવામાં કદાચ ભૂલ થાય, રાઈટ? જે વસ્તુ આપણામાં થાય, આપણે અલગ અલગ કામ કરીએ, અમુક વાર જ નોટોનું બંડલ હાથમાં આવેલું હોય ને કદાચ ગણીએ તો એમાં એરર આવે. સો ધીઝ આર ધ ટુ ટાઈપ ઓફ ઓર્ગેનિઝમ્સ, યુનિસેલ્યુલર ઓર્ગેનિઝમ્સ એન્ડ multicellular organism. Okay, so for today this will be all. Thank you.